बर्तमान आंदोलन को ओडिशार मुख्य शब्द करदेवा कथा कारण जोठी देखिले सेठी आंदोलन ता शिक्षक हुंतु अबा सरकारी कर्मचारी समस्ते आंदोलनरत किए निज दरमा बढ़ाई आंदोलन करुच्ची तो किए आहरी अनेक समस्या आंदोलन करुच्ची। आज आम आसी पहुंचीचु बरगढ़ जिला पदमपुर ब्लॉक रो आरसीएस ऑफिस ठारे जो जगह कि पैक्स रो कर्मचारी एवं सभापति गण एटी बसचंती एवं मंडीर विभिन्न समस्या पर आलोचना करुचंती आसन तारी कौन असुविधा रही तारी ऊपर आलोचना करुचंती एवं आरसीएस को वर्तमान अपेक्षा करुचंती आसंतु सीधा सड़क जीवा जो सभापति गण अछंती टैक्स मानकर सीधा सड़क तांकरी प्रतिक्रिया नेबा कोन कहउचंती कोन पय आज एठी उपस्थित अछंती तांकरी प्रतिक्रिया नेबा एवं वर्तमान सुद्धा तो आरसीएस आसी नांती आरसीएस आसिला पर तांकरी प्रतिक्रिया नेबा कोन रहइबो तांकरी प्रतिक्रिया सीधा सड़क तांकरी मोर सुनिबा। मन्ना कीर्ति चंद्र मेहर बुडेन पैक्स रो प्रेसिडेंट आमे आज एटा डीआर को यार को माध्यम रे गुटे मेमोरेंडम देवार लागेथिलु मुंडी समस्या के नै करी आउ हमर बुडेन बोलिनी पदमपुर ब्लॉक एंती तो ओडिशा सारा भी अच्छे जहाँ आम देखुछू माने यूट्यूब रे कि सब ऑनलाइन रे किंतु आमर निजर पदमपुर ब्लॉक रो समस्या एनिकरी सब प्रेसिडेंट सेक्रेटरी टा जमा हेतिलो गुटे मेमोरेंडम माने डीआर को माध्यम रे देवार लगी किंतु इन बसला पर आम बहुत जिनिस समस्या के देखुछू आ सेटा नै करी यहाँ चिनी आम भाबुछू एससीसी आई घाटखंड जिमु जेनटा कि आमर प्रॉब्लम तथा सप्लेटर आई को जीकर भेटवार लगी आम विचार करूछू आ बहुत किछि प्रॉब्लम हो जेनटा ग्राउंड रे से माने ऑफिसर माने अवश्यन भीतर किछि जानि नै पारबार माने दिन को 100 क्विंटल 150 क्विंटल गुटे मंडी रे धान उठवा आज्ञा दिन को 100 150 पकाबार लई चासी मान को ऑर्डर करा जो दिन को 100 पकाबे से चासी मान सरकार गुटे करू केनसी व्यवस्था किंतु सोसाइटी जेन प्रकार प्रॉब्लम होचे धान उठवा ले जेन प्रॉब्लम होचे सेतिर दई टैक्स पिला मान के पके दुछन ऑफिसर माने तो राति 9 बजे 10 बजे चासी जुकबे 12 बजे धान लद देबे 11-12 बजे से माने गुटे काना सिस्टम रखी हम कैरिंग कैपेसिटी बोली जे दिन को आला जे सर स्कैन हवा चासी राति 10 बजे तक जुगबा घर के फिरला जे से पले दिबे न और फिर घरु जाई स्कैन करूछन माने एटा गुटे खेचड़िया धंदा होजे माने मुंडी ऊपर तो चासी केन प्रकार धान बिकी पारबा आ टुकन माने हमके पैक्स मान के आइकरी हम मागुछन चासी माने जे मोर 5 एकड़ दिथिली मोटा एकड़े हिचे न 2 कुंटल हिचे 3 कुंटल हिचे बोली करी तो सेतिर कोआफत हमके तो बहुत रिपोर्ट मागुथसन सोसाइटी मान के मागुथसन माने एआर ऑफिस रु डीआर ऑफिस रु तथा हमर सप्लाई वाले मागुछन डेली रिपोर्ट मागुछन हमके गुटे रिपोर्ट दे दूं खाली जे एतकी चासी रो कार्ड एतकी एकड़ ता माने अप्लाई करथिला आ एतकी एकड़ एतकी रु हम एतकी एकड़ काटी करी ताकि एतकी कुंटल देछु से के हला काटला से एतकी एकड़ सरकार रिपोर्ट दो और से जेतकी चासी पई छे हेतकी एकड़ एतकी लग दिया है जे बोली ताकि उठे दिया जाओ हमर रिपोर्ट टे जे जेनटा कि हम सोसाइटी रे छापी दमु चासी माने हमन कंप्लेन करबार जगह रे से रिपोर्ट देखि पारबे जे सरकार मोर 5 एकड़ अप्लाई करथिनी 3 एकड़ मोर काटी जा मोर 2 एकड़ आइछे बोली करी आ सेटा के नेकरी सब प्लेटन से दाबी पत्र दो कि जेनटा दो सेतिर लावी मुई ए तमर चैनल माध्यम रे मुई ए ऑफिसर पाती को विनम्र अनुरोध करूछे। मोर नाम महेश्वरपुरी दोहेगा पैक्सर प्रेसिडेंट आज जेन कोन आरसीएस ऑफिस पदमपुर सामने रुंडा रहिछन केतले रुंडा आमे एटा गुटे दाबी पत्र देबा लगे छु डीआरसीएस के आरसीएस माध्यम रे हमर दाबी पत्रटा जिबा वर्तमान हमर काना जे धान प्रति मंडी रे बहुत गोदा हे गेला न चासी मान को कार्ड लैप्स हबार पर के गला न जदी एक्सटेंड नहीं हिता बोले ऑलरेडी कार्ड लैप्स हे सरता न तो लैप्स हे गेला पर बहुत कॉस्ट जे उपार्जित कर जे गुटे चासी तार धानडा बिकबा के दे सरकार इनपुट देमी 800 टंका 2369 टंका एमएसपी 800 टंका इनपुट दे बोले सेतिर आसे चासी सब इन मंडी रे बिकबा लागि प्रस्तुत हे गिरो छन किंतु कार्ड लैप्स हबार ऊपर के जे बसला न चासी माने धान बिकी नहीं पारबा सेथि लाई चासी माने केंदा करी से धान ताकर ठीक समय रे जीवा ताकर पावना ठीक से पाबे सेथि लागि हम गुटे दाय पत्र देबा लागि एआरसीएस ने आइछ। प्रीतम मेहर सभापति पदमपुर पैक्स आज कोन कार्यक्रम रही देखुन सरकार जेन धान गिनछन ओडिशा जाकर सबु सोसाइटी गुड़ा को सहयोग करछन जे सरकार धान गिनबार रे किंतु आमे जेन सहयोग करछो धान गिनबार रे सरकार को आमर पैक्स रो कर्मचारी माने सेतिरे माने अपमानित होछन
ଅବହେଳିତ ହଉଛନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ବାଇ କରାଯାଉଛେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସବୁ ଆମର ପଦମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନର 29ଟା ଯାକ ପ୍ୟାକ୍ସର ସଭାପତି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଜମା ହେଇଛୁ ଯେ ଇତାର ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଉଠାଯାଉ ଆଉ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଉଠାଯାଉ। ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ଭାବେ ପଠେଇକିରି ମଣ୍ଡି ମାନଙ୍କୁ ଧାନ ଯେନ୍ ଦିନ ଟାର୍ଗେଟ ଯେତିକି ଡେଲି ଲିମିଟ ଟାର୍ଗେଟଟା ସେ ହିସାବେ ଚାଷୀ ଧାନ ଉଠାଯାଉ, ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଆଜି ଗଦା ହେଇଛୁ। ତ ଯଦି ଏହାର ଉପରେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆପଣ? ଯଦି ସରକାର ଆମର କଥା ନେଇ ଶୁଣନ୍, ଆମର ଇମିଡିଏଟ ଅଥରିଟି ହଉଛନ୍ ଆମର ARDR, ସେମାନେ ଯଦି ଆମର କଥା ନେଇ ଶୁଣନ୍ ତାହେଲେ ଆମର ଯେନ୍ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଣ୍ଡିକି ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ୱିଡ୍ର କରି ଆନମୁ। କାହିଁକିରି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଅପମାନିତ ହେବେ, ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେବେ, କି ଖରାପ କଥା ଶୁଣବେ, କି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପାଇବେ। এটা আমার উদ্দেশ্য আজির মিটিং। ମୋ ନାଁ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ସରେଙ୍ଗ, ମୁଁ ସବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି। ଆମର ପଦମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନର ସର୍କଲରେ ମୁଁ SRCS ଅଛି। ତ ଯୋଉ ଧାନ କାର୍ଡ ମାନେ ଆସୁଛି ଧାନ ଆଜ୍ଞା କାର୍ଡ ମାନେ ବହୁତ କମ ଆସୁଛି, ଏହାର ଉପରେ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ସମୟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ପରେ ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ହୁଏ। RI ଆମର VAW ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯାଇକି ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯଦି ଚାଷୀ ଚାଷ କରିନି କି ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ବଶତଃ ତାଙ୍କର ଚାଷ ହେଇ ମାନେ ଆମର କିସମ ପାଇଁ ଆଟ ଫାଟ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନା କରୁଛି କି ଆଟ କିସମରେ ଚାଷ ହେଇପାରିବନି, ଯେହେତୁ ହାଇ ଲାଇନ ସେଇଟା, ସେଥିରେ ସେଇ ଜମି ସବୁ କିଛି କଟି ଯାଇଥାଇପାରେ। ତାରପରେ ଆମର ଭ୍ୟାଲିଡେସନ ହୁଏ, ଭ୍ୟାଲିଡେସନ ପରେ ସେଟେଲାଇଟ ଭେରିଫିକେସନ ଆସେ। ସେଟେଲାଇଟ ଭେରିଫିକେସନରେ ବି କିଛି ଜମି କଟି ଯାଇଥାଇପାରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର। ଦେଖାଯାଉଛି ଜଣେ ଚାଷୀ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଜଣେ ବି 4 ଏକର 3 ଏକର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତାର ଟୋକନ ଆଚାଲେ ବହୁତ କମ ଆସୁଛି, ଏହାର ଉପରେ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଚାଷୀର ଟୋକନ କମ ଆସିବାର କାରଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଚାଷୀର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନରେ ତାଙ୍କର କିଛି କଟି ଯାଉଛି, ତାର ପୁଣି ସେଟେଲାଇଟ ଭେରିଫିକେସନରେ ମଧ୍ୟ କଟି ଯାଉଛି। ଚାଷୀ ତ ଚାଷ କରୁଛି ପୁରା ନିଜେ ଯାଇକି ଟ୍ୟାକ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ତାରପରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି କରୁଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଯୋଉଟେ ଚାଷୀର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ତାର 2 ଏକର ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ଲଟଟା, ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି ଚାଷୀ ଭୁଲ ବଶତଃ ସେ କିଛି 10 ଡିସମିଲ 5 ଡିସମିଲରେ ସେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଛି କି ସେ ତାକୁ ଖୋଲା ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ସେଥିରେ ଯଦି ସେଟେଲାଇଟ ପଡିଲେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଏଙ୍ଗେଜ କରାହେଇଥାଏ ବାହାରୁ ପିଲାମାନେ ସେଟେଲାଇଟ ଭେରିଫିକେସନ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ସୋସାଇଟି ଷ୍ଟାଫ ତ କରିପାରିବେନି, ବାହାରୁ ପିଲାମାନେ ବି ଏଙ୍ଗେଜ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି କି ସେଇ ଜାଗାରେ ଚାଷ ହେଇନି। ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର ଅଛି ଆମର ଲାଇନ ସର୍ଭେ ସଫ୍ଟୱେରରେ, ସେଠି ଦେଖନ୍ତି କି ଚାଷ ହେଇନି, ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଚାଷ ହେଇନି ବୋଲିକି। ସେଥିରେ ବି କିଛି ଜମି ତାର ପୁରା 2 ଏକର ହିଁ କଟି ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ବି ବାହାରୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପିଲା ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦିଆହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ସେ ପରସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଯଦି ଜଣେ ଚାଷ କଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଜମିରେ ତାର ବାହାରେ 2-3 ଏକର ଦୂରରେ 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଖୋଲା କରିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ସେ ସମୟ ଇଏ କରିବ, ତା ବୋଲି ତାମାନେ ସେଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ଇଏ କରିଦିଆହବ, ଏହାର ଉପରେ ପୁରା ଧାନ କାଟ ନାଇଁ, କଟିଯିବ। ସେଇଟା ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ପିଲାମାନେ ମେ ବି ଭୁଲ କରିଥିବେ କି ସେ ପ୍ଲଟଟାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଚାଷ ହେଇନି, ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଇଦେଲେ କି ଚାଷ ହେଇନି ବୋଲିକି। ସେଇ ପ୍ଲଟରେ କେମିତି ଚାଷ ହେଇନି ସାର୍? ସେଇ ପ୍ଲଟରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଚାଷ ହେଇନି ବୋଲିକି ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଇଦେଲେ ଚାଷ ହେଇନି। ସେଇଥିରେ ଲେଖିବା କଥା ନା, ଏତିକି ଚାଷ ହେବା କଥା, ଏତିକି ପ୍ଲଟ ହେଇଛି, ଏତିକି ପ୍ଲଟ ଚାଷ ହେଇନି, ଟୋଟାଲ ନାଇଁ, କେତେବେଳେ ସେ ଦଉଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସର୍ଭେରେ ଆସିଲେ 100% ଚାଷ ବୋଲିକି ଲେଖନ୍ତିନି, କେତେ 60% 80% ଲେଖନ୍ତି କି 50% ଚାଷ ହେଇଛି ବୋଲିକି ବି, ସେତେବେଳେ କିଛି ମାନେ କି ମାପଦଣ୍ଡ ନେଇ ଥାଏ କି ଚାଷୀର ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଚାଷ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ଚାଷୀର ଟିକେ ଧାନ କମ ଆସିଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ 3ଟା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, 3 ଭାଇ ଧାନ କାର୍ଡ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଇର କିଛି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ଏହାର ଉପରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏହାର ଉପରେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ? ନାଇଁ, ଆମର ଯୋଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ, କମ୍ପ୍ଲେନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଉ ସୋସାଇଟିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ସବୁ ବାହାରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ କହିଥାଉ କି
ଆପଣ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏମିତି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ ଭାଇ ମିଶିକି ଆସିକି ତାଙ୍କର ବୁଝାମୁଣାରେ ଆସିକି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସେମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯୋଉ କନସେଲ ଲେଟର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଗିଥିଲୁ ଯେ ଜମାଲି ପଟ୍ଟାରେ ଜଣେ ଯଦି ଚାଷ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ବି ସହମତି ସେ ମାଗିକି ଆଣିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ସାଇନ୍ ଥିବାର କଥା। ସେଇ କରିକି ଆମେ କେତେଟା ଏଇଥର ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାହେଇଛି। ବିନା ସହମତିରେ ବି ନାଇଁ ଜାଗାରେ ବିନା ସହମତିଟା ଏଇଟା ପରେ କରାଗଲା ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭାଇ ଭିତରେ ସେମାନେ କେହି ଦେଲେନି, ତାପରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ନିଜେ ଗୋଟେ ଘୋଷଣାନାମା ଦେଲା କି ମୁଁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି ସେଇଟା ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି ବୋଲିକି ପରେ ସେଇଟା କିଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଇଛି। ସଭାପତି ମାନେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆରଟିଆଇ ଅଫିସକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଲିଫ୍ଟିଂ ଚାର୍ଜ ବହୁତ କମ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଓ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲୁ, ସେ କହୁଥିଲେ କି ଜଣେ ଆସିଛି ଏଠି ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ କି ସେଠିକି ତାକୁ ଅନଲାଇନ ରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ମାନେ କି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛି, ଚାଷୀର ଗୋଟେ ଚାଷୀର ଚାଷ କରୁଛି, ଚାଷର କିଛି ଅଂଶ ଧରନ୍ତୁ କିଛି ଅଂଶ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିସମିଲ ରୁ କମ ହବ ଖୋଲା କରି ଦିଆଯାଏ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ଧାନର ପାଲକୁ ରଖାଯାଏ, ସେଇ ପାଲ ରଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ବି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଧାନ ଚାଷ ହେଇନି ବୋଲି ସେଠି ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା। ଏଥିରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି କିଏ? ସତରେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ହଇରାଣ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହଉଛି ଏବଂ ସରକାର ଏଇ ଚାଷୀକୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହୁଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦମପୁର ଆରଟିଆଇ ଅଫିସରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଭାଗିରଥୀ ସହିତ ମୁଁ ଆଶିଷ କୁମାର ଭୋଇ, ବଡ ଖବର।